पंजाबियों ਨੂੰ बहुत-बहुत ਵਧਾਈ है क्योंकि आरबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ पंजाब ਨੂੰ 8500 करोड़ रुपया कर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। यह कर्जा 500 करोड़ 1000 करोड़ या 1500 करोड़ ਦੀਆਂ किश्तां ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ महीनों के विच ही लिया जाएगा। एक हफ्ते 500 करोड़ रुपया आएगा। इस कर्जे दे नाल पंजाब दे सिर ते कर्जे की पंड तां वधनी ही है, कोई फ्री च तां देण नहीं लगा। पर इस तो भी वध चिंता की गल यह है कि की असी इस कर्जे नूं उतारन दे लई कोई ढुकवें कदम चक रहे हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नाल दी नाल पंजाब दे पॉलिटिशियन सुहिरदता नाल काम कर रहे ने या फिर सिर्फ ते सिर्फ जुमलियां दे आसरे लोकां नूं स्पीचां दे के लुभाउण दा काम ही कीता जा रहा है ते हरेक स्टेज तो दूजे दे पीपे नूं भंड के अपने खजाने नूं भरिया होया दसना ही एक काम हुंदा है। क्योंकि जिहड़ा ये फाइनांसिस दे नाल जुड़िया होया काम हुंदा है, ये बहुत ही जटिल हुंदा है, बहुत ही खुश्क किस्म का हुंदा है। इस करके असीं आम तौर ते इन्हां खबरां नूं अणगौलियां कर दिंदे आ, पर ये अणगौलियां करन वालियां खबरां नहीं हुंदियां। जदों असीं कहने आ कि पंजाब सिर 8500 करोड़ रुपए का होर कर्जा चढ़न जा रहा है जिहड़ा कि आउण वाले दिनां 'च पंजाब सरकार ने लैणा है, तां इस नूं सिर्फ 8500 करोड़ ना देखो, इसनूं ऐ देखो कि जदों तक असी इसनूं उतारना है इसने किन्ने हज़ारां करोड़ दे विच तब्दील हो जाना है। क्योंकि पंजाब दे सिर पहला ही 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। जेकर मैं तुहानूं ढुकवां आंकड़ा दस देवां तां 31 मार्च 2025 तक पंजाब दे सिर 3.82 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया, जो जिहड़ा कि साडी कुल घरेलू आमदन का GSDP का 44% बनता है। 44% कहने का भाव साडी कुल आमदन जिहड़ी स्टेट का ही है उसका करीब अद्धा हिस्सा असी डेप्थ दे विच कर्जियां दे रूप दे विच तारन दे लई ही कमा रहे हैं। स्टेट इन्ना ज़्यादा हिस्सा असी सिर्फ लोगों का देना हुंदा है। कहने का भाव जे इसनूं ऐ कह दईए कि असी कर्जे की किश्त देण लई होर कर्जा चक रहे हैं तो इस कोई भी दुचित्ती नहीं होनी चाहिए। 2026 तक जेकर आपां 31 मार्च तक का अंदाजा लाइए तो ये कर्जा जिहड़ा है कर्जे की पंजाब दे सिर पंड है वो 4 लाख करोड़ नूं टप जाऊगी। पर इस सब दे विचाले होर गल्लां आपां ना करदे होए जेकर इस दे हल्लां वल नूं चलीए कि इसदे हल की हो सकते हैं, क्योंकि हरेक पंजाबी सवा लाख दे कर्जे दा कह लीए भागीदार है पंजाब दे विच हरेक पंजाबी। पर इस सारे नूं ठल पाउण दे लई इस कर्जे नूं उतारन दे लई पंजाब सरकार कर की रही है। जदों 2022 च इलैक्शनां होईयां उस समय क्या तां जरूर गया कि असीं माइनिंग चों इन्ने पैसे कड्डांगे, मैं बनिया आ, मैं लाला आ, मैं टैक्स डिपार्टमेंट च काम कीता होया है, मैं तुहानूं पैसिਆਂ ਤੋਂ इनकम तो तुहाडा कर्जा उतार के दिखावांगा। पर यह कर्जा किन्ना कुछ उतरिया है ये सारे जानते हैं। कर्जे की पंड लगातार दुगनी रफ्तार दे नाल जिथे पंजाब सिर वध रही है उत्थे ही इस नूं ठल्लण दे लई ते कर्जा पंजाब सिरों घटाउण दे लई किहड़े यतन कीते गए ने वो भी देखने बहुत जरूरी ने। किहड़े यतन ने वो सारिਆਂ ਦੇ सामने जग जाहर ने। ਜਿਹੜੀਆਂ पॉलिसियां पंजाब सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੁਕਵੇਂ फैसले ने पंजाब सिरों कर्जा हटाउण दे ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ सामने ने। पंजाब ਦਾ ਕੀ टूरिज्म डिपार्टमेंट डिवेलपर ने नहीं किया जा सकता। पंजाब दे कोल अमृतसर साहिब है, पंजाब दे कोल कह लीए फतेहगढ़ साहिब है, आनंदपुर साहिब है, पटियाला है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वर्गियां स्टेटां बहुत ज़्यादा इनकम, गुजरात वर्गियां स्टेटां बहुत ज़्यादा इनकम कढ़ रही ने खास तौर पर टूरिज्म दे विचों। जेकर इस तो भी अगे आपां पंजाब सरकार दी जां किसी भी सरकार दियां जिहड़ियां कॉमनली इनकम के साधन हुंदे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के टैक्सेस, फिर एक्साइज तो कमाई, फिर अलग-अलग तरह दियां स्टैंप ड्यूटीज़ हो गई, फिर भूमि जेकर कोई एक व्यक्ति तो दूसरा व्यक्ति खरीददा है उसते रजिस्ट्रेशन फीस होंदी है तो उहदे विच भी पंजाब कोई चंगा परफॉर्म नहीं कर रहा। स्टैंप ड्यूटी तो सिर्फ ते सिर्फ असी कुल आमदन का 2% कमा पा रहे हैं।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਨਕਮ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਬਿੱਲ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਿਓ? ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जरूरी है ये गल कि पंजाब सरकार या कोई भी सरकार है वो वैलफेयर ਲਈ बनी ਹੁੰਦੀ है। उसने अपने देश दे, अपनी स्टेट दे, अपने शहर दे, अपने हलके दे, अपने मुहल्ले दे लोगों का भला करना ਹੁੰਦਾ है। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਾ ਨੇੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰਿੱਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ MLA, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ MLA ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ नहीं है, पॉलिटिशियन इन्हों चलाते हैं। पर असल गवर्नमेंट तो ब्यूरोक्रेसी होंदी है। पॉलिटिशियन ने 5 साल राज करके रहना है, चले जाना है, पर ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं अपने पद्धर ते इहो जिहे कदम चकदी जिस दे नाल उस स्टेट नूं, जिस स्टेट दे लई वो काम कर रहे ने, उस नूं कर्जे चों कढिया जा सके, उस दे कर्जे दे जंजाल नूं घट कीता जा सके। दूजे पासे विरोधी धिर कित्थे है? विरोधी धिर अपणियां भूमिका कित्थे निभा रही है? जेकर विरोधी धिरां दी गल करिए तां उन्हां ने भी यही कुछ कीता है। जिहड़े हुण कहंदे ने कि इन्हां ने सैंड माफिया चलाया, वो पहलां आप सैंड माफिया चलाउंदे रहे ने। जिहड़े हुण आख रहे ने कि इन्हां दे कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। IAS ਲੌਬੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ?
ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 85-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 85-100 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ 85,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੋਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਜੇਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਤੋਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 14.5 ਕਰੋੜ, 2019 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2020 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, 2021 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, 2022 ਤੋਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ 129 ਕਰੋੜ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਝਾਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਲੀਕੇਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਲਾਨ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਖੇਡੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।